Kalau mau jujur sekarang di Jakarta ya, dari mulai tingkat SMP ya ke atas ya, 60% siswa itu nggak perawan. Apa nggak takut tuh kita, anak kita sekolah tuh, paham ente? Ini mereka sekolah, ngerti? Paham ente? Di luar sana mereka ada waktu tertentu mereka janjian sama om-om tuh nanti di hotel, termasuk sekolah YPIP. Aduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma al-Fatihah ila arwah azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin was-sahaba wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات الشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله
لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه واستظلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله يا رجال الله حب ليس بعد الله رب يا رجال الله حب ليس بعد الله رب وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شافعنا يا محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya
wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat kedua, tepatnya tanggal 13 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal Selasa tanggal 8, tanggal 10 malam 11 Jumadal Akhirah 1443 Hijriah. Alhamdulillah, aneh dapat kabar terlambat dari Rizky tentang ibunya yang ternyata tahu-tahu dikabarin mau diamputasi. Dikabarin terlambat, baru jam 7 baru operasi baru dikabarin. Aneh, kayak rumahnya jauh aja, udah nggak bisa ditolong. Padahal penyakit gula kalau luka, ngerti ya? Luka kan katanya kalau gula basah melebar ya. Obatnya gampang, insya Allah kalau nanti yakin. Madu asli borein tuh di luka. Tuh dikasih terlambat. Ambil kok biarin deh, kan anak sekarang sama orang tua nggak peduli. Tunggu orang tua joprak baru sedih, meninggal baru sedih. Cuma oh nggak peduli, biarin deh. Tuh, padahal emaknya nangis mau ketemu mana. Aneh yang takutan, sangka baik amat nih orang mana. Tuh ngerti, katanya kan main nangis mau ketemu mana, katanya mau ketemu aneh Mbak Ibu Gures sama Mbak Muhammad. Tuh ngerti, aneh WA dia terlalu terlambat kasih WA anak. Insya Allah kasih madu asli. Bapak anu buktiin tuh kasih orang. Tuh ngerti, mau dia kasih madu. Tuh ngerti, madu asli ya. Boleh madu Arab, boleh madu Indonesia, tapi asli, bukan campuran, bukan oplosan. Tuh ngerti, insya Allah rapet itu. Nanti nggak sadar rumah sakit kalau orang sakit gula sama dokter dikasih madu. Luka sama rumah sakit dikasih madu nanti. Tuh ngerti, cuma kita nggak tahu madu apa. Tuh ngerti, gula Jawa kali. Iya, ya Allah, mau nggak bisa ngomong apa ya udah. Tuh, insya Allah kalau nggak capek nanti tengokin. Penyakit yang nggak dari lahir ada obatnya. Hujan, hah? Ya udah bubar. Penyakit kalau nggak dari lahir ada obatnya. Oh, kita ke dokter berjam-jam mau, berhari-hari mau, ngantri mau, duduk sesaat ibadah mau Allah minta agar orang ke penyakit nggak mau. Oh, nanti ada penyakit ada obatnya nanti. Penyakit yang ada obatnya kata Rasulullah asam, kematian, mati nggak ada obatnya. Oh. Kan sayang diamputasi begitu. Ya udah kalau udah begini namanya takdir Allah. Tuh nanti. Mana suka nggak tega lihat tapi kenal baik, sangka baik lagi mana? Tuh nanti. Ya tinggal jam 7 operasi. Nanti kabarnya kapan? Tuh nanti. Udah gitu waktu anda balas nggak segera dibalas. Tuh nanti. Anda pikir anda punya madu biarin deh habis deh buat orang baik. Tuh. Pakai madu. Kena luka pakai madu nih, bismillahirrahmanirrahim. Nggak percaya, lu nggak percaya sama gue? Nih, tuh ada bawa madu. Buat apa? Buat mata aneh. Tuh nanti, karena nggak mau pakai kacamata. Mau. Madu tadi ada pakai. Buat apa? Buat min, buat plus. Pakai rutin perih namanya obat perih lah kagak enak. Tuh nanti, nggak mau lo. Tuh. Luka apa sobek itu anda punya guru tuh Allah yarhamu ya, adanya Habib Hasan Baharun Allah yarham ya. Saat itu aneh nggak ada di situ, nggak ada, yang ada anak-anak teman-teman aneh. Salim Balwael tuh tahu tuh, Salim Balwael saksi hidup no, dia saksi hidup no. Ustadz Gosim Baharun lagi ngebelah apa, tangannya kekena golok sobek. Oh dia teriak ambil madu rapat. Saksi hidupnya Salim Balwael, ente kalau yang ntar tanya loh, dia saksi hidup. Tuh nanti, emang di Al-Quran ada kok madu obat buat segala penyakit manusia. Tuh nanti, kita yakin sama dokter. Tuh nanti, habis duit segala macam nggak mampus juga. Kesian nggak tega, ibu itu baik banget mana? Bingung mana sangka baik mana dari apa kali? Ibunya Rizky ini mana sangka baik? Wallah alam sop, mana ketakutan. Apa yang dilihat dari aneh? Wallah alam sop. Jadi katanya mau ketemu aneh Habib Gures sama Habib Muhammad. Tuh nanti, minta ditengokin. Aneh kalau udah ngeliat diamputasi nggak tega aneh. Tuh. Tapi ntar insya Allah menengokin itu sunnah, ngerti ya? Sunnah. Nggak ada orang melangkahkan kaki dari rumah untuk nengokin orang sakit, melainkan dia berjalan dalam rahmat Allah. Tuh, dia akan mendatangi rahmat Allah. Ketika dia sampai di tempat orang yang sakit duduk, berarti dia telah masuk di haud. Arti haud itu telaga yang isi rahmat Allah. Tuh nengokin orang sakit. Yang orang sakit terpuji itu. Tapi teman-teman lebih afdol duduk sesaat di majelis ilmu.
daripada menjenguk 1000 orang sakit. Kenapa? Banyak orang sakit ditengokin, yang sakit gede yang nengokin. Kenapa? Nggak tahu akhlak, nggak tahu adab, nggak tahu waktu. Tuh nih, nggak tahu perasaan yang sakit mau istirahat, lu lama-lama mau ngapain? Tahu ngerti? Yang sakit dibawain makanan, lu dateng ngabisin makanan, tuh gedek tuh yang sakit. Jadi kata Muhammad SAW, ya, itu nengokin orang sakit Allahu Akbar. Tapi hadir di majelis ilmu, kata Rasulullah, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Bayangin kan? Jadi kalau kita jenguk orang sakit nih, udah paling lama 15 menit deh. Tahu ngerti? Itu pun harus diberikan kegembiraan, artinya diberikan di harapan panjang umur. Tahu ngerti? Jangan ditakut-takutin. Penyakit lo begini ya? Kemarin tetangga gue sama kayak lo, nggak lama mati. Jangan mau. Tuh kagak boleh tuh begitu, jadi ngedrop dosa lo. Jangan. Tahu ngerti? Ya Allah, insya Allah sehat ya. Tapi kalau nggak ini juga udah tulis wasiat deh. Rumah yang no buat siapa kan? Ini ada di rumah? Ada di rumah gak? Ada. Cuci darah? Cuci darah juga? Masih? Iya masih. Amputasi apa? Gula tuh? Karena gula? Karena gula? Ya itu amputasi luka gula, diabetes. Lu kena ada luka, lukanya membanyak nih, apa basah. Khair insyaallah. Apa ya? Ya masing-masing orang dengan ujiannya dari Allah. Belum tentu kita kuat diberi ujian begitu, belum tentu. Tadi Anda baca kitab, ada wali besar siapa ya? Sungguh untuk Allah berikan aku afiat, lalu aku bersyukur, lebih aku cintai ketimbang aku diberi bala, harus sabar. Ngerti ya? Artinya kita diberi afiat nih sama Allah, nggak ada penyakit, nggak ada kekurangan, ada aja alhamdulillah, ada apa? Alhamdulillah deh, apa ada aja cukup deh, ngerti? Dengan kecukupan tadi yang Allah berikan kepada aku dapat ingat dan sadar ini nikmat dari Allah sehingga aku bersyukur. Maka hal demikian kalau aku alami lebih aku cintai ketimbang aku diberi bala, lalu aku harus bersabar. Sabar belum tentu kuat. Takutnya ngegerutu. Takutnya keluar kata-kata yang menjadikan kita ingkar akan takdir Allah. Li'an u'afi ya fa ashkur ahabba ilayya min anubti kalimatnya lupa. Tuh. Jadi untuk diberikannya aku afiat oleh Allah, teman-teman, ibarat kata badan nggak sakit, teman-teman, kebutuhan ya nggak sulit, ada aja, teman-teman. Lalu hal-hal bagaimana? Udah enak aja deh afiat, teman-teman. Sungguh untuk aku diberikan afiat oleh Allah, lalu aku dapat mensyukuri afiat tadi, itu lebih aku cintai, teman-teman, di dalam diriku daripada aku diberi ujian, diberi cobaan, ya, lalu aku harus bersabar. Belum tentu kuat kita ya. Hilang kunci bisa ngamuk, kita dikasih ujian lupa naruh kunci ngamuk. Apa yang hari ini terasakan gak enak kan namanya bala tuh. Bala apa deh coba deh. Tuh ngerti? Contoh lagi nongkrong korek hilang, ayo deh. Ayo coba, setan yang udah mangkar kemana-mana kita. Segitu korek. Tuh ngerti? Gimana dikasih cobaan yang model-model. Tuh ngerti? Ibarat katanya naudzubillah motor hilang. Tuh ngerti? Bu macem-macem deh. Tahu ngerti? Sehingga apa? Kalau kita rasakan kita dalam keadaan sehat walafiat, lalu ada orang kenal, syukuri nikmat sehat tadi. Tahu ngerti? Mungkin orang tadi dengan bala yang Allah berikan dia sabar. Ente belum tentu dikasih penyakit itu sabar. Tahu ngerti? Budi. Kan belum tidur nih, belum tidur, nggak bisa tidur, bingung gue sehat. Tapi nggak keluar, alhamdulillah nggak keluar. Dari pagi pulang nggak keluar di rumah. Baca kitab lagi sembahyang, baca kitab tidur. Wallah kemarin kagak ada orang mau sembahyang isya baru datang. Ente yang jadi anak ya tato ya, ente yang laki ya kalau bukan perempuan. Kalau perempuan kalau udah jadi istri, tahu ngerti? Lebih dahulukan suami ketimbang orang tua. Tapi kalau anak laki nggak bisa begitu. Tahu ngerti? Ente yang jadi anak laki nih ya, ketika ente berkeluarga, tahu ngerti? Orang tua ente di atas istri dan anak.
Jangan nunggu meninggal baru nyesel ente. Ngerti? Orang tua ente di atas, ngerti? Dalam penghormatan, dalam segala macam yang harus ente ketimbang anak istri ente. Ngerti? Kata Imam Hasan Basri, ngerti? Kata Imam Hasan Basri kalau salah lupa. Imam Hasan Basri ya. Kalimatnya lupa. Ngerti? Aku sekarang harus sumbang-sumbal berbuat untuk supaya cari ridho Allah Ta'ala. Kalau kemarin aku nggak percaya ridho Allah Ta'ala. Ngerti? Nggak perlu. Kenapa? Karena dulu kemarin ibu aku masih hidup. Ngerti? Selagi ibu aku masih hidup berarti pintu rahmat, pintu surga terbuka. Ngerti? Sekarang pintu surga udah tertutup buat aku sehingga aku harus berupaya untuk membukanya. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan segala macam. Jadi maksudnya apa? Iya kemarin tuh pintu surga masih terbuka buat aneh, sekarang udah ketutup. Kenapa? Kemarin ibu anda masih hidup. Ngerti? Berarti selagi ibu anda masih hidup dan anda bisa melaksanakan hak orang tua kepada anda bakti, ya, berarti surga buat anda terbuka. Tapi ibu anda sekarang udah meninggal. Tuh, ente kalau orang tua udah meninggal baru berasa ente. Karena udah meninggal orang tua anda, baru iya. Tuh ngerti? Dulu orang tua kita berbuat baik juga orang tua senang, udah Allah ridho meskipun perbuatan orang batang belentong. Tuh ngerti? Jadi anda ya Allah sayang amat udah begini baru dikabarin. Oh itulah karena kurang perhatian. Tuh ngerti? Jawaban aneh itu jawaban aneh yang mau terima mau kagak itu aneh. Tuh masa rumah aneh dekat WA bisa tinggal WA doang. Tuh ngerti? Udah tinggal mau operasi baru kabarin aneh. Bingung mau ngomong apa? Tuh ngerti? Kan orang kalau amputasi gitu tantangan nggak? Iya kan? Tantangan nggak? Tantangan kan? Tuh. Tantangan, kita udah tantangan. Gue baru dikabarin. Ada pokoknya selagi ente punya penyakit yang nggak dari lahir ya, insya Allah ada obatnya. Tuh ngerti? Ada obatnya. Tuh, boleh obat dengan doa, boleh obat segala macamnya. Ada dokter asal ente kasih apa ya berobat ikhtiar, ya, lalu diberitahukan penyakitnya ini. Selanjutnya ente dengan cara ente, dari petunjuk dokter, dari apa? Dari hasil diagnosa dokter, oh penyakitnya ini segala macamnya, ya udah jalani obat ala kadarnya. Ama Allah jangan lupa, ama hal-hal yang agama tuntun, ya dari kebaikan dalam apa? Dalam tuntunan Nabi Muhammad SAW, ya yang dijalankan itu jadikan anak tangga ente untuk bertawasul kepada Allah. Tuh ngerti? Bahwa setiap kebaikan yang kita jalankan dibenarkan tata caranya oleh ilmu syariat Muhammad SAW, ya. Lalu ada keikhlasan dalam pelaksanaan, insya Allah dicatat amal soleh. Setiap amal soleh bisa ente jadikan anak tangga ente kepada Allah untuk ente minta apa yang ente inginkan. Ngerti ente? Ente sedekah, ngerti? Ya 1.000 perak. Ngerti? Karena emang apa didorong rasa kemanusiaan ente yang memberi ini orang nggak tegal. Tuh, maka ya Allah kalau engkau terima sedekahku, tolong. Yo, jadikan sedekah tadi anak tangga ente. Untuk ente dapati apa yang ente inginkan kepada Allah dari kebutuhan yang ente butuhkan. Kita kan kagak umumnya. Udah orang sakit baru baca doa kemarin lu kemana? Tuh, tibil kulub ada. Tuh ngerti? Macam-macam segalanya ada. Ayat syifa di Al-Quran 6 ada. Anak udah kasih, udah terangin, udah tulisin, udah bagiin, nggak dimanfaatin. Sayang amat ya Rob. Anak masih sekarang manfaatin. Ayat syifa sampai sekarang manfaatin. Dah biarin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya ngambil berkah lanjutan ya tentang ilmu air. Jadi 1 bulan lalu kita belajar ilmu air. Air tuh ada 2. Ada sedikit, ada banyak. Tuh, air sedikit sama dengan air yang kurang dari 2 kula. Air banyak, air yang telah mencapai jumlah 2 kula fa'aktar, apalagi lebih. Dah air ada 2. Sedikit mau banyak. Sedikit berarti kurang dari 2 kula. Banyak minimal 2 kula. Apalagi lebih.
Tuh, al-qalil, air yang sedikit, yang kurang dari 2 kula, disuci mensucikan nih. Tuh, ini air sedikit, contohnya sedikit nih. Ini kan kurang dari 2 kula. Yatanajas, dia menjadi najis. Tuh, biwuqu'in najasati fi, tersebab ya jatuhnya najis pada air yang sedikit. Ente punya kolam di rumah, tuh ngerti? Bak, ya bukan ember. Kalau ember air sedikit. Ini kolam ente nggak ada 2 kula tuh, ngerti? Sedikit, tuh ngerti? Nah, di kolam tadi ya kejatuhan najis, ngerti ya? Kurang dari 2 kula. Kolamnya kurang dari 2 kula tuh, airnya kurang dari 2 kula. Tuh. Atau airnya penuh, tapi karena tempat yang menampung air tadi ya ukurannya kurang mencapai 2 kula, yaitu 60 cm 4 persegi, ya nggak ada, dia cuma 40 cm. Contoh tuh yang apa, yang beli di material apa tuh, yang biru merah apa tuh namanya, yang di kamar mandi ya buat bak, namanya apa tuh, torn yang di atas gue tahu ada bak yang di kamar mandi tuh. Iya, bakal ada kata orang namanya fiber, bak fiber, ya fiber ya, yang dari plastik, oh, yang di bawahnya ada buat bukanya, itu kurang dari 2 kula itu, tuh karena nggak ada 60 cm dia, tuh. Jadi kan kalau kemarin 60 cm, 60 cm, dalam 60 cm, airnya penuh itu 2 kula pas. Berarti dia ambil segayung ada sedikit. Nah, air yang sedikit berarti kurang dari 2 kula. Ya tanajas, dia akan menjadi najis. Biwuqu'in najasati fi, dengan sebab jatuhnya najis di dalam air dimaksud. Wa in lam yataghayyar, sekalipun air yang sedikit tadi yang dia asalnya suci mensucikan. Tuh, tapi karena dia kurang dari 2 kula, ya, lalu jatuh najis di dalamnya, maka hukum air tadi najis. Wa in lam yataghayyar, sekalipun air tadi enggak ada perubahan, warna enggak berubah, bau enggak berubah, rasa enggak berubah, karena tetap najis. Ente yang punya anak kecil ya, umurnya 4 tahun 5 tahun ya, jangan ente punya air di kamar mandi yang di ember bawah tuh, ngerti ya? Bukan kolam ya, buat kalau kolam kan tinggi, ember kan biasanya di bawah, ngerti ya? Di bawah tuh. Ini ember tuh, ngerti? Ada 2 atau 3 ya, ente isi ini air suci mensucikan dari keran, tuh, ngerti ya? Suci mensucikan. Tahu-tahu ente punya adik, ente punya ponakan, ente punya anak yang umurnya 4 tahun atau 5 tahun ya, ke kamar mandi kencing. Umumnya mereka berdiri kencing, ngerti ya? Cipratan kencing orang yang berdiri itu tinggi loh. Tuh, ngerti? Ente tahu ember yang hitam nggak? Yang bulat tuh, yang buat emak-emak ngerendam, bukan yang panjang segini, yang bulat. Tuh, kan dia cuma segini, pendek. Ini anak kunci, dia bak, ember bak, kunci. Tuh, ngerti? Berdiri, ini harus dicucikan, boleh. Nyiprat tuh air, kencing dia nyiprat ke ember. Allah mah nggak bakal berubah. Air di ember tadi nggak bakal berubah, nggak bakal jadi bau, rasanya pun nggak berubah, warna tetap najis. Kenapa? Air di bak tadi kurang dari 2 kula. Tuh, ngerti ente? Kurang dari 2 kula. Setiap air yang kurang dari 2 kula, dia pasti najis. Tuh, ngerti? Ketika kejatuhan najis di dalamnya, meskipun air tadi nggak mengalami perubahan, akan satu daripada 3 sifat air. Kan air ada 3 sifat, ada rasa, ada warna, ada bau. Tuh, ngerti? Jadi nggak mesti berubah 3-tiganya. Tuh, ngerti? Satu aja berubah, najis. Tuh, ini nggak berubah. Tuh, ngerti? Tapi karena ini air kurang dari 2 kula, lalu ada najis yang jatuh ya ke dalam air yang kurang 2 kula tadi ya. Padahal najis tadi nggak menjadikan perubahan pada air yang kurang 2 kula, tetap air tadi najis. Tetap najis. Berarti apa? Nggak bisa dipakai, buang. Saat dibuang sayang, lu punya bak gak yang ukuran 2 kula lebih, masukin. Tuh, ngerti? Masukin ke air banyak. Tuh, ngerti? Yang berarti 2 kula apalagi lebih, baru hukum najis hilang. Tuh. Jadi kalau air sedikit fatal dia. Wal ma'ul katsir, tuh.
Sedangkan air yang banyak berarti minimal 2 kula tuh. Air banyak tuh minimal 2 kula. La yatanajjas, dia enggak akan dihukumkan bernajis kalau ada najis yang jatuh di dalamnya. Illa, kecuali idza taghayyara ta'mu, kecuali apabila telah berubah rasanya. Rasa air bagaimana sih? Tahu ngerti? Tahu-tahu rasa air yang umumnya kita tahu begitu, ya, anyepnya segala macamnya, kok berubah? Tuh. Oh, perubahan ini terjadi gara-gara najis yang jatuh di air banyak, najis. Air banyak najis. Atau tuh ngerti, rasa air enggak berubah tersebab najis yang jatuh di dalamnya. Tuh, launuhu, warnanya berubah. Tuh ngerti? Perubahan tadi emang karena najis yang jatuh di air banyak, najis. Tuh, jadi rasa enggak, warna berubah, najis. Atau tuh, jadi rasa kagak, warna kagak, rihuhu, baunya berubah. Air baunya begitu, yang kita tahu. Tuh, ya. Tahu-tahu ya, bau air ketika kita mau pakai kok berubah. Tuh nih. Oh, perubahan terjadi pada air banyak ini sebabnya karena najis yang jatuh. Oh, ini najis berarti telah membuat perubahan nih pada satu di antara 3 sifat air. Yang berubah baunya, baru air banyak najis. Tuh, jadi air banyak enggak langsung divonis najis kalau ada najis yang jatuh. Selagi tidak membuat perubahan. Maaf ya, ente yang kamar mandi nggak punya kolam, nggak punya bak, ya. Apapun ember yang ente pakai di kamar mandi ente, semuanya kurang dari 2 kula. Tuh ngerti? Kecuali toren tuh 50 liter. Yang itu tuh ada tuh ember, anak pernah punya, sekarang ada di gudang, anak nggak pakai, karena anak udah ada bak. Ada tuh ember yang tinggi segini. Tuh ngerti? Di sininya di pinggir ada besi, pegangan. Ada tutupnya. Itu penuh 90 liter. Ada lagi tong biru yang buat mandi jenazah 90 liter. Yang agak gede 110. Kok tahu Sat? Kan gue mau beli, nanya aneh. Oh, ngerti? Ini berapa? Ini 90 liter. Kalau yang itu agak gede itu 110. Tuh ngerti? Berarti kurang dari 2 kula. Tuh ngerti? Nah, berarti kalau ente mandi pakai air tadi, ya, kalau enggak najis dia mustakmal. Tuh ngerti ya? Kalau ente nggak ngerti cara menggunakan air suci mensucikan yang kurang dari 2 kula dalam mandi hadas besar, dalam berwudu, ya, itu air yang di ember tadi nggak lagi bisa dipakai untuk berikutnya. Itu ketemu apa? Nih ember, ya, yang segini nih. Tuh ngerti? Mau warna biru kayak warna pink terserah lu dah. Tuh ngerti? Di sini pinggir ada besi, tuh ngerti, buat pegangan. Tuh, ya. Lalu ini keran misalnya, ya, ente mandi hadas besar, nah itu dekat sini nih. Dekat mutu air. Ngerti? Sehingga waktu ente mandi nawa terol cipratan masuk mustakmal sudah. Itu air enggak ada 2 kula. Air ente. Tuh ngerti? Gimana caranya? Mandinya jongkok. Tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga cipratan dari ente membasuh badan saat mandi besar, ya, tuh nih enggak masuk lagi ke ember. Enggak masuk ke ember. Ini air, ini ilmu yang Allahu Akbar. Ngerti? Ilmu yang dahsyat. Padahal ini anak tangga pertama untuk kita ibadah Allah. Anak tangga pertama. Ngerti? Sampai semua berawal dari air, sehingga ada ungkapan, ngerti? Ya. Al barakah fil birkah. Keberkahan semua berawal dari kamar mandi. Berawal keberkahan di kamar mandi. Itu mau berkah dalam ibadah ente. Bagaimana ente di kamar mandi? Ngerti? Ketika ente kedatangan najis, baik dari kamar depan maupun kamar belakang, bagaimana ceboknya? Di kamar mandi dilakukan. Ngerti? Bagaimana air yang ente gunakan untuk menghilangkan najis? Lalu setelah ente bersuci dari najis, ente berarti harus mengangkat hadas kecil atau besar. Bagaimana air tadi yang ente gunakan? Ngerti? Keberkahan berawal dari kamar mandi. Al barakah fil birkah. Keberkahan berawal dari kamar mandi. Kamar mandi itu bawa berkat. Tapi bisa bawa stres juga sama orang. Di kamar mandi ada radio. Pakai handset. Keluar gila. Faslun fasal. Tuh. Ya. Mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan mandi ada 6. Wah lu, saat waktu itu terangan ada 5 lain kitab.
Tuh ngerti? Artinya mandi kan mubah. Mandi mubah kecuali besok Jumat mandi sunnah. Tuh, ya. Selain mandi Jumat, ya, itu namanya mubah. Mandi mau kerja mubah, mandi mau jalan kondangan mubah. Tuh ngerti? Mandi adik kita yang mau sekolah SMA itu mubah. Tuh ngerti? Nah, tapi perkara-perkara ini, ya, yang kalau kita alami, ya, maka kita diwajibkan mandi. Tuh ngerti? Oh, asalnya mandi nggak wajib, tapi jadi wajib karena mengalami perkara ini. Tuh, ada 6 jumlahnya. Tuh, 1, ilajul hasyafah, masuknya kita punya kemaluan. Nih ginian nih, tuh. Nih ginian nih. Tuh, ini namanya hasyafah. Pala helm tuh namanya hasyafah. Tuh, ngerti? Tuh, jadi masuknya kita punya hasyafah, ya, helm tuh, helm kemaluan kita tuh. Fil farji, di dalam kemaluan istri. Tuh, ngerti? Kalau yang udah sah suami istri namanya jima. Tuh, kalau yang nggak sah statusnya namanya zina. Ini orang nginep di Red Dos 2.000. Ya, gua nggak tahu deh. Nginep di Red Dos nih, ABG nih. Tuh, ngerti? Tuh. Ini maaf ya, misalnya kan alhamdulillah surga meskipun jarang ya, TV nggak pernah nonton deh, kan sekarang ada WA, ngerti? Kalau mau jujur sekarang di Jakarta, ya, dari mulai tingkat SMP ya ke atas ya, 60% siswa itu nggak perawan. Apa nggak takut tuh anak kita sekolah tuh, paham deh? Ini mereka sekolah, ngerti? Paham deh? Di luar sana mereka ada waktu tertentu mereka janjian sama om-om tuh di hotel, termasuk sekolah YPIP. Itu terkenal itu. Dari dulu udah tahu itu. Ngerti deh? Jadi mereka kadang ada yang bolos segala macam, ternyata mereka tuh ke losmen. Ngerti deh? Jadi bukan hotel, semi hotel. Wisma ya? Motel apa sih? Ada yang lebih murah. Jadi dia per jam. Tuh, ngerti? Per jam misalnya 90.000. Bukan per jam misalnya 60.000. Tuh deh. Itu di daerah Gang Kecil banyak tuh gitu kos-kosan begitu. Ngerti deh? Nah, itu kebanyakan yang main anak SMP ke atas. Belum lama di TV ada tuh, ngerti? Bahwasanya ya anak-anak sekolah kita nih udahan Bandung udah tuh segala macamnya tuh, ngerti? Ternyata mereka tuh udah nggak perawan dan mengerikan sekali. Apalagi sekarang mau dibiarkan pergaulan bebas kampus-kampus. Tuh, ngerti? Padahal sebelum itu udah berjalan. Jadi nanti yang punya anak sekolah SMP itu hati-hati yang berasa aman. Tuh, itulah kata Rasulullah, akan datang suatu zaman ya kepada manusia dari umatku, sungguh ya kalau umatku itu mau memelihara seekor anak anjing lebih baik ketimbang memelihara satu anak. Saya ala ummati zamanun li an yurabbiya rajulun jarwan khairun lahu min an yurabbiya waladan. Sungguh akan datang suatu zaman kepada umatku ya, yang apabila seseorang dari umatku ya memelihara, merawat, mengurus seekor anak anjing lebih baik daripada ngurus, ngerawat, ngebasarin anak. Iya masih lahir setahun 2 tahun masih lucu, 3 tahun lucu, udah SMP mengerikan. Udah zaman sekarang handphone, udah segala macam. Mau laki mau perempuan sama, laki narkoba, kalau nggak tato, kalau nggak anting, kalau nggak segala macam. Tuh. Serem. Susah sih orang sekarang ini si karir. Karir. Jadi kayak malu kalau anaknya nggak kagak SMA, malu kalau anaknya kuliah, tapi nggak malu anaknya buta agama. Itu orang sekarang. Jadi yang mewajibkan mandi ada 6. Ya, ilajul hasyafah, masuknya kemaluan laki-laki. Enggak seluruhnya, itu dia minimal kan kita punya kemaluan. Tuh pala helm kita, pala helm kita udah ada di dalam kemaluan perempuan yang dia sebagai istri. Namanya kita udah jima. Nggak bicara keluar mani, enggak. Sama tuh kayak tadi tuh nih anak SMP sama-sama SMP tuh atau SMA segala macamnya. Dia main di Red Dos.
Nah, di kamar berduaan pacaran tuh karena sepi aman pasti ada setan orang ketiga. Tahu ngerti? Sehingga ketika ingin melangsungkan syahwat birahinya, ya lagi begitu, tahu-tahu digerebek karena ada yang ngelaporin anaknya bolos ke sono. Si laki-laki yang sebagai pacar udah memasukkan kemaluannya dan batasan helmnya udah ada di dalam kemaluan si perempuan yang sebagai pacarnya. Tahu-tahu diketok kamarnya, bangun si laki-laki, udah zina. Namanya udah zina. Tuh, ngerti? Meskipun nggak sampai keluar mani, nggak sampai ejakulasme apa sih? Apa? Ejakulasi. Iya, gua nggak tahu bahasa gituan, nggak cuma baca buku, bukan kata orang, bukan fotokopi, ejakulase. Ya, yeah. Baca buku tuh tentang apa rumah tangga. Artinya berarti sampai memuncak. Ya, betul ya. Gitu nggak ada keterangannya, cuma oh pahaman. Bang Paji ketawa. Dia mau kawin lagi tuh. Dia takut ponakan yang ngadu. Tuh, jadi masuknya kemaluan laki-laki nih, ya hasyafah tuh kemaluan kita. Kan kita batang nih, godip tuh batang kemaluan. Nah, tuh dari mulai lubang kencing sampai helm tuh, itu namanya hasyafah. Tuh ngerti? Nah, ketika hasyafah ini udah ada di dalam kemaluan perempuan dan perempuan itu emang wanita yang kita nikahi sah menurut syariat Muhammad SAW, berarti kan istri. Nah, berarti dengan kita masukkan kemaluan kita yang namanya batasan sunat ke dalam rahim istri kita atau kemaluan, namanya kita udah jima. Ngerti? Maka dengan mengalami hal tadi, kita sebagai suami dan istri kita wajib mandi. Enak nggak enak, senang nggak senang, wajib mandi. Tuh. Dikali kamar ente bocor, ente kagak tahu. Waktu itu udah dibenerin, bocor lagi, kucing berantem. Oh, ente lagi main sama bini nih. Begitu ente masukin kemaluan, hujan gede ini kayak tadi nih. Bocor tuh air, tuh nggak jadi ente cabut tuh kemaluan ente. Keluar mani belum? Tetap namanya itu dijima. Dengan catatan kemaluan ente masuk ya. Tuh. Dan batas masuk ke tadi lingkaran sunat ente udah di dalam. Tuh udah ketutup sama kemaluan istri. Hujan yang turun mendadak ya, ternyata menjadikan internet ente bocor lagi yang ente nggak tahu. Tuh ngerti? Sehingga kena tuh pas di kamar ente yang ente lagi mau tidur bareng sama bini. Karena nggak betah segala macam, kecabut kemaluan ente. Ente sama bini udah wajib mandi. Udah wajib mandi. Tuh. Itu satu. Yang kedua, khurujul mani wa khurujul mani. Yang kedua dari perkara yang dengan perkara ini yang mengalaminya diwajibkan mandi, apa itu keluar mani? Apa karena ngimpi? Dong ngerti? Apa karena ya dia bersenda gurau dengan istri ya di luar jima ya karena istri lagi head sehingga dia bercanda sama istri tapi tidak melakukan apa-apa yang ada di antara pusar dan dengkul, sehingga dengan senda gurau tadi dengan cumbu-cumbuan si suami keluar mani. Tahu ngerti? Maka orang yang mengalami keluar mani ya orang itu berarti mendapat kedatangan hal yang mewajibkan dia mandi. Jadi mandi saat itu berarti wajib. Enak nggak enak, senang nggak senang, wajib mandi. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mewajibkan mandi apa? Al-haid, tuh haid buat perempuan. Kita nggak ngalamin. Yang kelima, yang keenam, yang keempat. Pertama, jima, masuknya kemaluan kita kepada kemaluan istri, ya, dimana batasan sunat kita udah masuk ke dalam, udah ketutup sama kemaluannya. Kedua, keluar mani. Ketiga, haid bagi perempuan. Keempat, nifas perempuan juga. Kelima, wiladah, kelahiran. Tahu nanti perempuan nih hamil 2 bulan 3 bulan keguguran, itu kelahiran namanya, meskipun segumpal daging. Ke dokter deh bersihin. Tahu nanti kalau kata bilang dikiret, habis itu wajib mandi dia, wajib mandi air sebesar itu namanya wiladah. Tuh. Apalagi itu yang kelima. Yang keenam apa? Wal maut dan mayit. Tuh nanti wajib mandi bagi orang yang dia mengalami kematian. Tapi yang mandi bukan dia sendiri, kita kabur. Tuh, jadi setiap orang meninggal wajib dimandiin. Tuh, nanti cuma itu yang melaksanakan orang yang hidup. Nah, mandinya orang yang hidup karena mengalami 5 hal dengan memandikan mayit, sifat airnya sama, rukunnya sama. Tuh, berarti apa? Yang mandiin mayit harus ngerti ilmu air.
Yang mandiin mayit harus ngerti ilmu mandi hadas besar. Kenapa? Karena si mayit tadi wajib dimandikan sebagaimana mandi hadas besar. Berarti ya, yang niat yang itu, jangan ente mau guyur, ente tegur si mayit, niat, mulai, bangun dia, lu kabur. Jadi yang keenam ya wal maut ya, tuh kematian yang dialami oleh seseorang ya, maka wajib dimandikan. Tuh, tapi yang ngerjain yang hidup. Tuh ngerti? Tuh, memandikan mayit itu kan wajib. Tuh ngerti? Nah, niatnya, tata caranya sama sebagaimana orang yang hidup mandi hadas besar. Niatnya sama. Nah, itu rafal hadatsul akbar. Tuh ngerti? Sama, dibersihin dulu najisnya. Tuh ngerti? Lalu segala sifat air dalam mandikan mayit sama sebagaimana kita mandi dalam hadas besar. Apa? Harus air yang suci, mensucikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kanasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.